Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil hakim al-azizir rahim. الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وفطر السماوات بقدرته ودبر الأمور بحكمته وما خلقت الجن والإنس إلا بعبادته أما بعد جماعة مجلس تعليم أحدها Jakarta Islamic Center Jakarta Utara yang dimuliakan Allah SWT. Pertama-tama tentu saja kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, umur yang panjang, badan yang sehat, diberikan kesempatan sehingga kita berkumpul dapat bermuajahah di tempat yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni menuntut ilmu. Yang kata Nabi, faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, wajib pribadi bagi kaum muslimin dan muslimat. Dengan demikian kita berharap semoga amal ibadah kita, perjalanan kita ke sini, pengorbanan kita waktu maupun tenaga menjadi amal soleh bagi kita semua. Salawat dan salam semoga tercurahkan keribahan junjungan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, para pengurus Ahad Duha yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah SWT. Sebagaimana biasanya kita mengawali acara pengajian Ahad Duha dari waktu ke waktu dimulai dari tahsin. Yang tahsin pagi hari ini dimulai dari ayat 16, betul? Berarti ulaika alladzina ishtaraud dhala ya. Kalau ayat 17 masaluhum. Masaluhum ya. Berarti ayat 17. Baik, sudah dibuka semua Al-Qur'annya, Bu? Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الفاتحة على هذه النية وقد صالحة وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء
فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Baik ke? Lagi. Cukup. Oh, satu lagi. Dua lagi. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو
ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم
ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah, beberapa ayat surah Al-Baqarah pagi hari ini mulai dari ayat 17 sampai dengan ayat 69 kita bacakan. Mudah-mudahan menjadi bekal amal saleh kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terhadap kami yang membimbing pagi hari ini mungkin terdapat banyak kekurangan dan keliruan. Kami mohon maaf kepada jamaah dan mohon ampun kepada Allah SWT. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustadz kita Dr. Kiai Haji Asep Lukman Hamzah MA. Yang kami hormati Bapak Haji Ike Fathul Rahman selaku Ketua Masjid Taklim Akhaduka. Yang kami hormati juga para ustadz, ustazah, bapak-bapak, serta ibu-ibu sekalian yang insya Allah pada pagi hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama-sama di Masjid Raya Jakarta Islamic Center dalam rangka rutinitas kita selaku Masjid Taklim Akhaduka. Senantiasa kita tholabil ilmi di masjid ini. Untuk pagi hari ini narasumber kita yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Asep Lukman Hamzah MA, yang insya Allah pada pagi hari ini akan membawakan tema yaitu urgensi hijrah dalam Islam. Jadi mengingat sebentar lagi kita akan menyongsong tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Mari kita simak, kita dengarkan apa yang akan beliau sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa meresapi apa yang beliau sampaikan. Kemudian barangkali ada yang kurang paham, kurang jelas, kita catat, kita simak nanti di akhir acara kita bertanya pada Bapak Kiai kita. Mudah-mudahan kita pulang dari sini kita membawa ilmu yang bermanfaat untuk kita, untuk semua, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita. Untuk itu kami mengajak bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian untuk sama-sama menyimak. Untuk ini kami panggil Bapak Kiai Haji Dr. Asep Lukman Hamzah. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Ustadz. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun dulu Bu ya, biar enggak ngantuk. Belum. Beli salam ke toko Sarinah, dibawa sama Pak Najib. Baca salam itu hukumnya sunnah, tapi jawab salam hukumnya wajib. Afdhalus salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di atas meja, yang jawab salam insyaallah calon ahli surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada yang mau duluan ke surga? Ya, mau ke surga tapi enggak mau duluan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, jamaah salat duha Masjid Jakarta Islamic Center yang insyaallah kita sama-sama berharap senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pagi hari ini kita bisa sama-sama hadir bermuwajahah, bersilaturahim di tempat yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempat di mana menjadi salah satu wasilah untuk kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap tercurah ke hariban junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'at, para keluarga, serta kita semua yang insyaallah berharap mendapatkan syafaatul udzma nanti di yaumul jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kaji taklim, kita akan sama-sama mohon keikhlasannya untuk membacakan suratul Fatihah untuk Ibu Nadila Jahratun Nufus, anaknya. Oh, Ananda Dila Zahratun Nufus. Sakit atau apa Pak Haji? Oh, sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, disehatkan kembali, dan insya Allah akan menjadi qurrata ayun bagi orang tuanya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Biniyatil qabul wal ijabah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Tinggal menghitung hari kita akan masuk ke tahun baru Islam. Kalau ditanya tanggal 1 Januari itu tahun baru Islam apa bukan, Bu? Bukan. Tahun baru 1 Hijriah itu Islam apa bukan? Ya. Tahun baru 1 Masehi bukan tahun baru Islam. Bukan. Kenapa ibu suka ngadain sholat muhasabah gitu kan?
bakar-bakaran, ya kan? Ada yang begitu? Ada. Oke, saya jelaskan kembali. Kalau ditanya tahun baru Masehi itu Islam apa bukan? Bukan. Nah, ini yang salah. Jadi kalau ditanya tahun baru Masehi itu berdasarkan perhitungan matahari. Kalau tahun baru Hijriah berdasarkan perhitungan bulan. Di dalam Al-Quranul Karim Allah mengcover 2 tahun. Jadi 1 Januari itu sebenarnya tahun baru Islam, Bu. Cuman mereka ngaku bahwa mereka itu tahun baru mereka, padahal bukan. Jadi Januari, Februari itu hanya nama aja, mereka yang ngasih nama. Sesungguhnya itu adalah tahun baru Islam. Mana dalilnya Pak Ustadz, kan biasa begitu sekarang itu. Coba lihat di dalam Quran surah 10 ayat 5. Ada yang hafal, Bu? Saya kasih hadiah kalau hafal. Surat 10 ayat 5. Ini sebelum ke materi dulu nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ustaz Alfan mohon dibetulin kalau saya salah karena saya bukan qori. Huwallazi ja'ala syamsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab dan seterusnya. Dialah Allah yang telah menciptakan matahari bersinar, bulan bercahaya. Matahari bersinar, bulan bercahaya. Apa bedanya, Bu, sinar dengan cahaya? Sinar itu sumber, sementara cahaya itu adalah pantulan. Mohon maaf, saya contohkan. Ini bersinar, tapi kalau ini bercahaya, karena ini tidak punya cahaya, hanya ada pantulan dari situ, maka lahirlah cahaya di sini. Tujuannya apa? Lita'lamu adadas sinin, untuk mengetahui hitungan bulan, tahun. Wal hisab, dan untuk mengetahui perhitungan. Jadi bulan dan matahari itu dipakai untuk melakukan atau alat untuk menghitung. Dalam ibadah kita sehari-hari ada yang ibadah memakai matahari perhitungannya. Contoh apa, Bu? Sholat pakai apa? Matahari. Duhur kalau matahari sudah lenceng dikit. Asar bayangannya sama panjangnya. Maghrib ada mega kuning, kan gitu. Isya ada mega merah. Subuh fajar sidik. Jadi ditentukan oleh matahari. Sementara puasa misalkan menentukan 1 Ramadan, 1 Syawal itu ditentukan oleh bulan. Ibadah haji ditentukan oleh bulan dan matahari. Wukufnya ditentukan oleh apa? Matahari. Duhur sampai maghrib. Jadi dua-duanya mengcover. Jadi kalau kita bilang bahwa tanggal 1 Januari Februari itu adalah tahun Islam sebenarnya. Tuh, coba lihat di dalam surat Al-Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi itu ada kata-kata begini. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Ada yang hafal, Bu? Surat Al-Kahfi, walabithu fi kahfihim. Mereka duduk tinggal diam di dalam gua itu salasami'atin 300 tahun. Wazdadu tis'a, lalu ditambah 9 tahun. Kenapa Allah tidak mengatakan begini? Mereka duduk di dalam gua itu 309 tahun. Tapi bahasanya 300 tahun ditambah 9. Kenapa begitu, Bu? Karena 300 tahun menurut perhitungan bulan, 309 menurut perhitungan matahari. Makanya bahasa Qur'annya walabithu fi kafihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a.
300 ditambah 9. Nah, itu menunjukkan bahwa tahun Syamsiah itu Islam juga sebenarnya. Makanya banyak orang Islam yang tahun Syamsiah itu mereka masuk ke masjid, mereka mengadakan muhasabah, mereka di situ baca doa akhir tahun, mereka di situ mengadakan ceramah dan lain sebagainya. Itu boleh. Beda dengan tahun Saka. Tahu tahun Saka, Bu? Kalau kata orang Bandung, Saka ingat. Gong si pacai ada di Quran? Gak ada. Tahun Saka tidak ada di Quran. Yang ada hanya 2, tahun Syamsiah dengan tahun Qamariyah. Oke. Lanjut ya, Bu. Sebentar, Bu, ada kesalahan teknis. Ya, kita sambil nunggu lanjut. Jadi sekali lagi tahun baru Islam ini ditandai dengan apa namanya atau dimulai dari hijrahnya Rasulullah. Dulu pernah ada satu peristiwa ya. Sayyidina Umar itu beliau itu nggak pede kalau ngasih surat ke orang lain. Kenapa? Karena umat Islam pada waktu itu belum punya tanggalan sendiri. Akhirnya mereka bermusyawarah kira-kira dari mana tahun Islam itu diawali. Ada yang mengajukan tahun baru Islam itu diawali dari lahirnya Rasulullah. Ada yang mengajukan tahun baru Islam itu diawali dari Isra Mi'rajnya Rasulullah. Ada yang mengajukan tahun baru itu sebaiknya diawali dari mulai diangkatnya Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau tahun baru itu diawali dari hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Maka yang disepakati itu, Bu. Jadi yang disepakati tahun baru Islam itu diawali dari hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Mas sekali. Kalau kita mendengar istilah hijrah, apa artinya hijrah, Bu? Ada yang tahu, Bu? Hijrah artinya pindah. Sekarang kan musim nih, para artis tuh katanya kita hijrah. Hijrah katanya kan. Pernah dengar gak? Jadi hijrah itu artinya pindah. Lama, coba nih teknisinya. Betul itu ya. Menurut bahasa, hijrah itu artinya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain.
Kita dari kampung pergi ke Jakarta, itu namanya apa? Hijrah. Dari rumah ke sini hijrah menurut bahasa. Jadi menurut bahasa yang penting judulnya pindah, itulah namanya hijrah. Ya? Oh gitu. Lanjut aja nggak apa-apa. Menurut istilah hijrah itu adalah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah dalam rangka untuk mencari yang lebih baik dan diperintahkan oleh Allah. Rasulullah berapa kali hijrah, Bu? Ada yang tahu? Berapa kali Rasulullah hijrah? 2 kali. 1 kali hijrah ke Ethiopia. Kalau bahasa sekarang Afrika. Tapi dianggap tidak berhasil. Baru yang kedua hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi 2 kali Rasulullah SAW hijrah. Ya. Lagi loading. 2 kali Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Atau bahasa kita apa namanya? Hijrah dari tempat yang semula ke tempat yang baru dalam rangka untuk mencari yang lebih baik. Mencari yang lebih baik. Tujuannya apa? Mencari yang lebih baik. Cuman bedanya kalau kita tidak diperintahkan oleh Rasulullah, oleh Allah, kalau Rasulullah diperintahkan. Di dalam Islam, hijrah itu sebuah keniscayaan. Jadi hijrah itu sebuah keniscayaan. Dalam Al-Quran surat At-Taubah, ya. Surat berapa, Bu? At-Taubah? Surat yang ke-9 ayat 20-21 tepat. Di situ dijelaskan. Nanti ini HP-nya belum selesai. Ya. Jadi hijrah itu sebuah keniscayaan, sebuah kewajiban, keharusan bagi kita. Walaupun nanti hijrah itu dibagi 2. Pertama ada hijrah hakiki. Yang kedua ada hijrah maknawi. Hijrah hakiki atau hijrah fisik mungkin hari ini sudah tidak ada. Karena ada hadis yang mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah futuh Mekah. Jadi macam-macam hijrah itu ada hijrah hakiki, ada hijrah maknawi atau hijrah batiniah. Hijrah batiniah ini yang penting hari ini kita lakukan. Yang pertama hijrah dari kebodohan menuju kepada kecerdasan. Jadi umat Islam itu sebenarnya harus cerdas. Apa bedanya cerdas dengan pinter, Bu? Kalau pinter itu ada sekolahnya. Dari tidak bisa jadi bisa, itu namanya pinter, ada sekolahnya. Tapi kalau cerdas itu nggak ada sekolahnya, Bu. Banyak orang kampung yang SD aja nggak tamat, tapi hebat-hebat. Kenapa? Karena cerdas. Ada istilah, lama Ustaz. Orang bodoh itu kalah sama orang pinter. Sepakat ya? Orang bodoh kalah sama orang pinter. Orang pinter kalah sama orang cerdas. Orang cerdas kalah sama orang licik. Ulangi, orang bodoh kalah sama orang pinter. Orang pinter kalah sama orang cerdas. Orang cerdas kalah sama orang beruntung. Beli kopi yang sasetan, begitu dibuka, selamat Anda mendapatkan Grand Livina. Mau cerdas kayak apa? Nggak mungkin 1.500 dapat harga Grand Livina. Tapi karena beruntung dia dapat.
Pernah juga saya dapat lihat, selamat Anda sudah mendapatkan umroh. Alhamdulillah. Begitu dilihat di bawahnya ada tulisan kecil, jika mampu, begitu. Rupanya itu ngeprank PHP. Selamat Anda mendapatkan hadiah umroh. Tulisan kecilnya jika mampu. Namanya di prank. Jadi orang cerdas kalah sama orang beruntung. Ya, Tukul mohon maaf contoh. Tukul itu Bu kalau ngelihat ganteng kayaknya gantengan saya kan. Pinter biasa aja gitu. Tapi kenapa dia bisa terkenal? Beruntung. Banyak orang yang lebih hebat ngelawaknya ketimbang Tukul. Tapi Tukul beruntung. Nah, terakhir orang beruntung kalah sama orang apa? Masa dibalik lagi cerdas? Sama orang berkah. Orang pinter kalah sama orang cerdas kalah sama orang beruntung kalah sama orang berkah. Makanya yang dilihat oleh kita itu kan keberkahan. Ibu sholat duha tiap hari mau apa Bu? Supaya rezeki banyak. Ahok nggak pernah sholat duha, rezekinya banyak. Bob Hasan tuh jadi orang terkaya nggak pernah sholat duha. Ibu baca waqiah supaya apa? Biar rezeki lancar. Orang banyak yang nggak sholat rezekinya lancar kok. Ya, tujuannya apa? Supaya mendapatkan rezeki yang dibarengi dengan keberkahan. Yang susah itu kan berkah Bu. Yang susah itu adalah berkah. Maka berkah itu adalah tingkat tinggi gitu. Masihlah Mas. Kasihan ibu-ibu nunggu. Tambah lagi. Oke, lanjut aja. Hijrah dari tadi apa Bu? Pertama, hijrah dari kebodohan menuju kepada kecerdasan. Jangan mau jadi orang bodoh Bu. Jadi orang bodoh itu sama nasibnya sama jadi orang miskin. Coba orang miskin, gak punya duit digoblok-goblokin, banyak duit dicurigain. Orang miskin. Sama orang bodoh juga begitu. Nilai kecil digoblok-goblokin, nilai gede dicurigain. Dia nyontek dari siapa ya? Makanya Islam mengajarkan kepada kita supaya menjadi orang yang cerdas. Begitu banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang betapa hebatnya orang yang berilmu. Sampai begini Bu, orang yang menghadiri majelis ilmu, kita nih mohon maaf mudah-mudahan, itu pahalanya sama dengan melebihi orang yang sholat sunnah berapa rakaat? 1000 rakaat. Kata orang saya ustadz belum pernah saya sholat 1000 rakaat. Apalagi kucing garong ya. Ustadz aja belum pernah sholat 1000 rakaat sekaligus.
Masih lama. Ada munculnya baru. Ya. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan betapa hebatnya orang yang berilmu. Maka Islam mengajarkan kepada kita supaya menjadi orang yang cerdas. Yang kedua, hijrah dari kemalasan menuju kepada kerajinan. Orang malas itu tidak akan ada kemajuan, Bu. Makanya Rasulullah SAW sampai mengajarkan doa khusus tentang orang yang malas. Yang lain tuh nggak ada, Bu, diajarkan oleh Rasulullah. Sunnah katanya seringkali dibaca oleh kita. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Sudah hafal ya, Bu? Itu doa supaya kita enggak banyak malas. Tapi ada doa yang paling mujarab, Bu. Pengen saya ajarin. Oke, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain itu paling hebat. Kenapa? Iya itu. Allahumma paksain. Ya segala macam juga harus dipaksain, Bu. Iya. Iya harus dipaksain. Lagi malas dipaksain kan, Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lama sekali. Bismillah, Bu, mudah-mudahan tidak error lagi. Ya, saya baca, Bu, sengaja digede-gede gitu, karena kuliah duha itu katanya pesertanya rata-rata udah S3, Bu. Sampun sepuh sangat, jadi harus gede-gede gitu lihat. Hijrah menurut bahasa adalah pindah dari satu negeri ke negeri lain untuk mencari sesuatu yang lebih baik. Jadi tujuannya mencari yang lebih baik. Kalau jelek ngapain pindah? Ya kan? Kalau jelek tidak harus diganti, itu aja gitu. Yang ada diperbaiki. Secara terminologis, hijrah adalah pindah atau perginya Rasulullah SAW beserta kaum muslimin dari Mekah ke Madinah untuk mencari sesuatu yang lebih baik karena diperintahkan oleh Allah. Yang ulang aja supaya jalan. Jadi bedanya dengan kita, kalau Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah, kalau kita dari kampung ke Jakarta nggak ada yang memerintah, kemauan sendiri.
Dan itu untung-untungan kan begitu. Hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berangkat dari kota Makkah malam Kamis, tanggal 1 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 16 Juni 622 Masehi. Itu berangkat dari Mekah, pergi ke Madinah duhur Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 28 Juni 622 Masehi. Berapa lama, Bu? Kurang lebih antara 12 sampai 13 hari. Bayangkan jalan kaki menempuh jarak tempuh 450 km. Ibu kalau yang pernah haji atau umroh, jarak antara Mekah Madinah kalau pakai bis kemudian di jalannya lancar itu bisa 7 sampai 8 jam. Mungkin kira-kira dari sini ke Jogja nyampe enggak, Bu? Ya, seperti jalan kaki dalam kondisi panas yang maha panas dan kekurangan berbagai macam akomodasi, bisa dibayangkan. Sudah gitu jalannya dikejar-kejar oleh musuh. Bisa dibayangkan bagaimana beratnya para sahabat pada waktu itu melakukan hijrah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam hijrah tadi sudah disebutkan. Yang pertama hijrah hakiki atau hijrah lahiriah atau fisik. Yang kedua hijrah maknawiyah atau hijrah batiniah atau hijrah qalbiyah bisa. Nah, hijrah hakiki mungkin agak sulit ya dilakukan hari ini, apalagi lintas negara. Paling mungkin yang bisa kita lakukan itu adalah hijrah maknawiyah. Nah, ini agak susah ya, pindah dari satu negara ke negara yang lain. Ini agak susah. Tapi paling tidak kita bisa melakukan hijrah ini. Hijrah maknawiyah. Pertama hijrah dari sifat malas menuju ke sifat yang rajin. Nah, doanya yang diajarkan oleh Rasulullah tadi. Makanya malas itu penyakit, Bu. Ibu kalau ibu di rumah punya anak, hari ini jam 4 sudah bangun, buka pintu masuk ke masjid, insya Allah sukses itu anak. Tapi kalau anak kita jam subuh masih molor terus gitu kan, jam 11 baru bangun, itu pun lapar. Itu harus khawatir, Bu. Karena malas itu penyakit yang tidak ada obatnya. Dimanapun orang hidup, kalau sudah malas, udah. Mau pergi ke Jakarta, kayak mau di kampung, kalau sudah malas, itu susah. Makanya ibu-ibu yang punya anak perawan tuh, cari calon mantu itu yang rajin. Nggak usah kaya lah, kaya mah itu mah nomor sekian, ya kan. Yang penting anak itu rajin, mau kerja keras, itu orang akan sukses pasti. Ya, doanya tadi Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku meminta kepadamu a'udzubika minal ajzi, dari sifat malas, wal kasali, dan ya kesal itu apa? Ya, lemah dan malas. Ya. Yang kedua hijrah dari sifat bodoh menuju kepada ya kecerdasan. Kebodohan menuju kepada kecerdasan. Surat Al-Mujadilah ayat 58, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma
darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Coba lihat, perhatikan Bu. Mohon maaf, dengan tidak membeda-bedakan pekerjaan, ini hanya sekedar contoh saja. Tukang, di rumah saya ada tukang, dari pagi sampai sore berapa dibayarnya? Ya, 200, itu nggak dikasih makan, nggak dikasih apa-apa, ditengok pun kagak. Keneknya dari pagi sampai sore berapa dibayarnya? 150. Datang aja insinyur, datang cuman pelongo, potret, berapa dikasih ya? 1,5 juta. Apa yang membedakan? Ilmu. Bukan titel, ilmu Bu. Ya kan? Titel juga kalau nggak ada ilmunya buat apa? Kan sekarang banyak sekolah yang kuliahnya di STIA. Tahu STIA? Sekolah tidak ijazah ada, alias bodong kan? Makanya kata anak-anak murid saya, ngapain Pak sekolah tinggi-tinggi, gak sekolah juga bisa jadi presiden kan gitu. Kata anak saya, murid-murid saya begitu. PNS persyaratannya 46 tahun, lebih dari 46 gak boleh jadi PNS. Begitu wakil presiden 70 tahun boleh. Jadi guru minimal S1, betul? Jadi menteri SMP boleh. Ya kan gitu kan? Ibu Susi lulusan SMP bisa jadi menteri. Yang ketiga, hijrah dari kemiskinan menuju kepada keberkecukupan. Hijrah dari kemiskinan menuju kepada keberkecukupan. Mohon maaf nih, umat Islam ini kalau sudah urusan duit itu nggak berwibawa Bu. Kalau sudah urusan duit kita ini tidak berwibawa. Kenapa? Karena miskin. Tapi kan Ustadz Rasulullah tuh pernah berdoa, ya Allah, Allahumma ij'alni miskinan, ya Allah jadikanlah kami orang miskin. Satukanlah kami dengan orang miskin. Itu Rasulullah mendoa seperti itu karena beliau sudah menjadi orang kaya. Jadi hijrah dari kemiskinan menuju kepada keberkecukupan. Coba lihat Bu, sekarang anak kita mau sekolah fakultas kedokteran, berapa uangnya? Uang masuknya berapa? 500 juta. Itu uang SPP-nya, belum macam-macam. Kalau kita nggak punya duit, nggak bisa anak kita jadi dokter. Tingkatan kedua itu apa? Farmasi. Farmasi itu berapa masuknya? Puluhan juta. Anak saya mau ikut kuliah profesi, itu saya tanya berapa biayanya. Habisnya cuma setahun kuliah 6 bulan itu 100 juta. Profesi apoteker 100 juta habis biayanya. Itu nggak cukup dengan doa Bu, harus pakai duit. Bukan zaman Nabi Musa. Kalau zaman Nabi Musa cukup berdoa, Allahumma ij'alni ma'idatan minas sama. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkanlah hidangan dari langit, peluk, ada langsung. Sekarang nggak bisa. Ya, coba lihat surat An-Nisa ayat 4. Surat 4 ayat 9. Ada yang bawa Quran? Wal yashalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah merasa takut orang-orang yang meninggalkan keturunan di belakangnya itu turunan yang lemah. Lemah di sini sepakat para ulama ahli tafsir, lemah di bidang ekonomi. Karena surat An-Nisa ayat 7, 8, 9, 10, 11 sampai 12
itu sedang berbicara tentang pembagian waris. Maka lemah di sini adalah lemah di bidang ekonomi. Bukankah ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran itu surat apa, Bu? Surat Al-Baqarah. Ada ayatnya yang paling panjang, 181 kalau nggak salah. Surat tentang apa, Bu? Tentang ekonomi. Ayat tentang ekonomi. Ya. Sampai di dalam hadisnya penjelasannya Ibnu Katsir menyampaikan hadis, kamu lebih baik meninggalkan keturunan anak cucu kamu yang kaya raya daripada meninggalkan anak cucu kamu yang miskin yang akan menyusahkan orang lain. Jadi sebenarnya Islam itu mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi orang yang kaya, Bu. Berangkat haji pakai duit, zakat pakai duit, infak sedekah pakai duit, bangun masjid pakai. Memang duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya harus pakai. Sepakat ya, Bu? Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya harus pakai duit. Duit tidak bisa dibawa mati, tapi kalau hidup gak punya duit serasa. Begitu, Bu? Kalau sudah cinta nggak perlu duit, katanya begitu. Iya, tapi kalau cinta didasari oleh duit, insya Allah akan lebih sakinah mawaddah warahmah. Coba doanya tuh, sakinah itu apa artinya, Bu? Tenang. Mawaddah apa? Materi. Jadi mawaddah itu artinya materi dari maddah. Rumah tangga yang kurang materi morat-marit, Bu. Makanya harus menjadi orang yang kaya tadi itu. Apalagi laki-laki, saya ngomong ke anak saya, laki-laki itu nggak harus mikir muka harus glowing, nggak harus mikir rambut bagus, yang penting banyak duit selesai. Mau dapat istri kayak apa bisa. Bil fulus lulus, bila fulus mampus, laisal fulus ayakuna mampus gitu. Ini Ibu, realistis. Ibu punya anak perawan, tiba-tiba ada 2 orang datang. Yang satu datang ke rumah ahli Al-Quran, hafal Quran 30 juz, tapi belum punya kerjaan. Yang satu pengusaha bawa Ferrari, kira-kira mana yang mau Ibu terima? Ayo, mana yang mau Ibu terima? Yang bawa Ferrari? Kalau saya enggak, saya itu yang hafal Quran dan bawa Ferrari, itu yang harus diterima. Ya kan? Hijrah dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Mohon maaf Ibu, hari ini maksiat itu tidak harus dicari, datang sendiri. Ibu buka ini udah langsung maksiat ada. Ya kan? Ngaji Quran tapi iklannya sabun, lagi mandi. Ya kan? Sekwildanya kelihatan sekitar wilayah dada maksudnya. Jadi sekarang maksiat itu udah di mana-mana. Dulu zaman dulu itu nonton bioskop itu hukumnya apa? Haram. Dulu zaman saya kuliah, zaman saya sekolah, nonton bioskop itu hukumnya haram. Hari ini bioskop masuk ke kamar kiai, ada yang bilang haram? Ada. Sekarang yang ada harum. Jadi maksiat hari ini tidak harus dicari. Dulu kita mau maksiat harus cari kemana-mana. Sekarang dibuka HP mau nonton film apa, sudah ada semua. Maka harus hijrah dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Yang kelima, hijrah dari kebohongan menuju kepada kejujuran. Ibu kalau ditanya sama suami, uang belanja masih ada enggak? Habis. Padahal masih ada, jawabannya habis. Bohong enggak? Sama suami aja nggak berani jujur, apalagi sama yang lain. Di situ, kalau di sini insya Allah enggak. Di tempat saya, ibu-ibu di tempat saya, kalau di sini enggak, insya Allah enggak beda. Yang keenam, hijrah dari perpecahan menuju persatuan.
Hari ini perpecahan itu sudah terjadi di mana-mana gitu. Hanya gara-gara hal yang sepele tapi malah menjadi perpecahan. Kalau di Jakarta insya Allah nggak terlalu. Di kampung saya itu beda kunut aja jadi masalah, Bu. Beda tahlilan tuh udah jadi masalah. Gak mau ketemu. Padahal itu urusan furu'iyah, bukan urusan yang pokok. Yang ketujuh, hijrah dari akhlak madmumah menuju akhlak yang mahmudah. Akhlak yang tercela menuju kepada akhlak yang mulia. Surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 13. Insya Allah sudah hafal semua karena ayat ini populer. Ada lagi yang berpendapat hijrah itu, hijrah manawi itu hijrah i'tiqadiyah. Jadi i'tiqad kita ini harus hijrah. Semuanya harus diserahkan kepada Allah. I'tiqad kita itu harus dihijrahkan. Kan banyak orang yang masih tidak percaya terhadap Allah. Islam sih Islam, tapi i'tiqadnya masih banyak yang salah. Pernah nggak dengar bahasa begini, Bu? Ada orang minta-minta ke kita, terus kita lagi kesusahan, lalu ibu bilang, boro-boro buat bantu orang, saya aja susah. Pernah nggak dengar begitu? Boro-boro buat bantu orang, saya aja sedang susah. Padahal itu salah katanya. Mestinya boro-boro lagi, jangankan lagi banyak sesuatu, lagi tidak ada pun kita harus banyak bisa bantu orang. Justru di saat susah kita harus banyak bantu orang. Karena kesusahan itu nanti akan hilang karena bantu orang. Jangan menunggu kaya dulu lalu kita berinfak bersedekah, tapi infak sedekah dulu, insya Allah nanti kita akan menjadi orang. Saya dalam kehidupan saya sehari-hari, saya bisa merasakan, Bu, kalau saya kurang infak, saya kurang sedekah, pasti itu seret. Rizki yang saya terima itu seret. Saya berazam waktu itu pengen punya majelis. Saya nggak punya duit, tapi saya pengen punya majelis. Minta-minta ke orang lain bagi saya pantang. Qadarullah saya Allah takdirkan punya majelis, saya bangun. Habis 1,3 miliar. Satu cuil surat pun saya tidak pernah minta ke orang. Karena bagi saya minta-minta itu hukumnya terhina. Apalah namanya lah, pakai proposal segala macam minta ke orang. Itu terhina bagi saya. Saya minta cukup hanya kepada Allah. Baca sholawat aja tiap malam. Nggak banyak, Bu. 1000 kali. Sholawat apa? Sholawat Fatih. Ada yang hafal sholawat Fatih, Bu? Pendek kan? Itu 1000 kali baca sholawat Fatih. Enggak lama, cuma 2,5 jam kok. Duduk 2,5 jam selesai itu sholawat Fatih 1000 kali. Minta kepada Allah. Qadarullah Allah takdirkan gitu dengan tidak minta-minta. Ada enggak yang bantu Ustadz? Ada, tapi tidak melalui surat. Kita lagi ngebangun, ada tulisan itu mohon doa dan dukungannya sedang dibangun majelis. Tiba-tiba dia masuk, Ustadz saya mau bantu. Qadarullah, ya silakan. Bahkan ada seorang ibu-ibu selesai pengajian begini negur saya. Ustadz katanya lagi bangun majelis ya? Iya Bu Haji. Udah selesai apa belum? Belum. Waktu itu saya mau bantu, alhamdulillah. Minta rekeningnya Pak Ustadz, saya kasih rekening. Nyampe ke rumah baru duduk, belum 10 menit HP saya bunyi ring. Begitu dibuka, ibu-ibu itu bantu 50 juta sendirian.
bantu 50 sampai dibolak-balik ini 500.000, 5 juta ya. Jadi kalau berharap kepada Allah itu gak sakit hati, Bu. Itikad kita itu diperbaiki. Itikad fikriyah, fikir kita juga harus dihijrahkan. Hijrah fikriyah. Kemudian hijrah syuuriyah. Rasa kita juga harus hijrah. Rasa kita juga harus hijrah. Hijrah sulukiyah. Jalan yang kita tempuh juga harus hijrah. Ada orang niat hijrah tapi jalannya salah. Harus diganti. Dipercepat, Bu, karena waktu. Ini kita tinggalkan dulu. Nah, ini yang menjadi tujuan di dalam materi kali ini. Urgensi hijrah dalam peradaban Islam atau peradaban manusia. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Tujuannya adalah membangun karakter masyarakat Madani. Membangun karakter masyarakat yang berperadaban atau dalam bahasa modern hari ini disebut civil society. Masyarakat Madani yang disebut dengan civil society. Cirinya apa? Cirinya civil society itu ditandai dengan civil education, masyarakat yang berpendidikan. Makanya pendidikan itu harus diutamakan. Harus diutamakan. Jangan asal-asalan. Karena yang membedakan kita dengan makhluk yang lain itu kan karena pendidikan. Civil society itu ditandai dengan civil education. Civil education ini ditandai dengan pertama civil knowledge. Masyarakat yang berilmu pengetahuan. Kan sekolah sedang digalakan nih sekarang. Ya. Yang kedua masyarakat yang punya posisi. Jadi kita ini di masyarakat nggak boleh tidak punya posisi. Sebagai apa kita ini? Sehingga nanti jelas sekecil apapun posisi kita di masyarakat, itulah yang akan bermanfaat. Ya. Dan yang terakhir civil skill. Jadi masyarakat yang punya kemampuan. Ini yang seringkali kita lihat hari ini anak-anak kita ini kurang kemampuan. Di gangan saya, mohon maaf, saya tidak cerita di gangan yang lain. Itu anak muda tiap hari saya perhatikan main game. Dari jam 11 sampai subuh. Jadi yang bisa ngusir dia itu cuma adzan. Begitu Allahu Akbar, bubar tuh, Bu. Main game terus gitu. Main HP terus, mau jadi apa gitu. Kuncinya ternyata kenapa mereka main game, karena mereka tidak kerja. Kenapa mereka tidak kerja? Karena mereka tidak punya ilmu. Siapa bilang di Jakarta ini susah kerjaan? Bohong, Bu. Buktinya orang Cina pada kesini kerja. Kenapa anak kita susah kerja? Karena susah, tidak punya skill, tidak punya ilmu. Cok, besok mau 17 Agustus, Bu. Perlombaannya apa, Bu? Balap karung, makan kerupuk, panjat pinang, itu kan? Kenapa tidak perlombaannya? Pidato 3 bahasa, Arab, Inggris.
Itu kan? Indonesia. Kenapa tidak perlombanya? Bagaimana cara merangkai komputer yang bagus? Bagaimana cara menjadi seorang entrepreneur? Yang dilombakan balap karung doang. Nah, ini nanti akan melahirkan, kalau ini yang dilakukan oleh Rasulullah, nanti akan melahirkan pemimpin yang adil, rakyat yang santun, pemerintah yang mencintai dan dicintai rakyat. Rasulullah itu begitu, Bu. Karena pemimpinnya yang adil, rakyatnya yang santun, pemerintahnya yang mencintai dan dicintai rakyat, maka akan melahirkan masyarakat yang tawadhu dan kasih sayang. Tahu tawadhu, Bu? Apa tawadhu? Tahu warna duit? Cuma ibu-ibu tahu warna duit. Makanya ada bahasa tadi, cinta itu tidak mengenal warna kulit, tapi cinta mengenal warna duit gitu. Tawadhu, DP-DP Anda pasor, rasa adil dan bijaksana, syukur dan sabar, tawakal dan qanaah, syaja'ah dan amanah dan lain-lain. Nah ini, Bu, pemimpin yang bagus itu akan menghasilkan pemerintahan atau masyarakat yang tawadhu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi masih banyak tapi karena waktu dibatasi, sebelum diakhiri barangkali ada yang perlu didiskusikan, silakan Pak. Kita diskusi aja. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ibu-ibu, demikian tadi apa yang disampaikan Pak Ustadz. Barangkali ada yang belum paham dan ingin bertanya, silakan bertanya. Ada yang ingin bertanya? Ibu siapa? Ibu-ibu, siapa yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya? Bapak-bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang dirahmati Allah, kami sudah mendengar beberapa daripada model-model hijrah yang ada. Mohon penjelasan tentang hijrahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu hijrahnya apakah seperti Rasulullah Muhammad SAW yang mana dizolimin oleh masyarakat Mekah dan itu diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Nah, dalam hijrah ke Madinah itu yang kami tahu hanya Abu Bakar. Terus yang lain-lain itu hijrahnya itu karena apa gitu? Yang banyak menyusul hijrah itu karena apa? Karena tertarik dengan kedamaian yang ada di Madinah atau karena apa? Jadi dua pertanyaan. Yang pertama masalah hijrahnya Nabi Ibrahim, yang kedua yang penganut daripada Rasulullah, hijrahnya karena apa? Karena kami pernah membaca kalau hijrahnya karena ada cewek yang diikutin, itu hijrahnya sepertinya tidak bermanfaat dalam arti kata kepada Allah, hanya bermanfaat kepada yang bersangkutan. Mohon pencerahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hijrah Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu juga diperintahkan oleh Allah. Sampai istrinya itu, Pak, Siti Hajar, ketika menyimpan Hajar dan Ismail kecil pada waktu itu di depan Ka'bah, itu Siti Hajar itu bilang begini, wahai Ibrahim, kamu menyimpan saya di sini itu perintah Allah apa bukan? Nabi Ibrahim itu tidak jawab, Bu.
Karena berat hati pengen anak sekian puluh tahun didambakan, begitu punya anak harus disimpan di situ dan Ibrahim balik lagi. Yang kedua kali istri Nabi Ibrahim tuh ngomong lagi, Ibrahim kamu nyaruh saya di sini itu perintah Allah apa bukan? Ibrahim tidak menjawab. Baru yang ketiga setelah perintah Allah apa bukan? Kata Nabi Ibrahim, ya betul perintah Allah. Lalu kata Siti Hajar, kalau memang ini perintah Allah, jangankan disimpan di tempat yang seperti ini, disimpan di tempat yang lebih jelek daripada ini pun saya siap. Makanya bahasa Quran itu apa namanya? Biwadin ghairi dijar'in. Jadi ditaruh di satu lembah yang di situ tidak ada makanan, tidak ada pohonan, tidak ada tempat untuk makan gitu. Tapi karena perintah Allah maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyimpan anak dan istrinya ya dengan berat hati disimpan di situ. Karena mohon maaf nih Bu, yang Allah perintahkan kepada para nabi itu berangkat dari ketidaktahuan, hanya dasar keimanan. Nabi Ibrahim itu nggak tahu kalau disuruh nyembeli anaknya mau diganti pakai gibas, itu nggak tahu. Nabi Nuh alaihissalam disuruh membuat kapal di gunung, itu juga nggak tahu kalau akan ada banjir bandang. Nabi Musa alaihissalam disuruh lari ke pinggir laut, setelah di laut itu disuruh menyabatkan tongkatnya, nggak tahu itu akan jadi jalan. Jadi semua berangkat dari ketidaktahuan, hanya dasar sami'na wa ata'na. Makanya kita juga harusnya begitu. Berangkat dari dasar ketidaktahuan. Yang penting melaksanakan perintah Allah. Dan tidak ada takdir Allah yang jelek, Bu. Sekali lagi, tidak ada takdir Allah yang jelek. Yang jelek itu adalah sikap kita ketika menghadapi takdir Allah. Jeleknya sikap kita ketika menghadapi takdir Allah. Ini sekedar hanya contoh saja sebelum ke pertanyaan yang tadi. Bahwa semua berangkat dari ketidaktahuan. Di Warakas itu katanya, tapi saya belum pernah ketemu dengan orangnya, yang cerita gurunya. Di Warakas itu ada salah satu bapak kerjaannya supir di salah satu perusahaan. Dia punya anak sekolah di SMU 13. Karena bosnya itu bos pertambangan, orang kaya, dia berharap anaknya itu bisa seperti bosnya. Maka disekolahkanlah anaknya ke SMU 13. Harapannya dari situ suruh kuliah ke ITB, ngambil jurusan pertambangan. Lulus dari 13, masuk ke ITB, daftar gak lulus. Akhirnya kata bapaknya, udah kamu kursus tahun ini, besok daftar lagi. Kursus sehebat mungkin, besoknya daftar, apa yang terjadi? Tidak lulus lagi. Tahun ketiga kata bapaknya, bapak cuma punya motor jelek, jual tuh motor, ganti pakai kursus lagi, daftar lagi. Qadarullah tidak lulus. 3 kali berturut-turut kursus terus menerus, tapi tidak lulus. Akhirnya kata bapaknya, kalau begitu kamu ikut bapak aja jadi kenek. Ngikutlah jadi kenek. Begitu masuk ke perusahaannya, biasa kalau waktu duhur karena anaknya rajin dia sholat, kadang adzan, dia kadang jadi imam kalau nggak ada orang di situ. Lama kelamaan bosnya ngelihat ada anak yang rajin, itu siapa? Anak saya Pak. Cerita sudah 3 kali masuk ke ITB nggak lulus, akhirnya jadi kenek. Bisa nyetir enggak? Kata bosnya. Alhamdulillah sudah bisa. Kalau begitu suruh anak kamu kerja di saya. Jadi supir, nyupirin anaknya yang sedang kuliah. Ini takdir Allah nih Bu. Begitu jadi supir, lama-kelamaan anaknya ganteng, cakep, pinter, cerdas, cekatan. Tertarik tuh si anak perempuan itu. Akhirnya pacaran di situ. Lama-kelamaan sudah ketahuan dinikahkan oleh bosnya itu ke anak perempuan satu-satunya yang punya PT Pertambangan itu. Duduklah dia di situ di kantor. Setahun setelah itu diangkat jadi manajer kepala personalia. Tahun itu juga dibuka pendaftaran pegawai.
lulusan engineering, pertambangan, orang ngantri masuk. Qadarullah apa yang terjadi? Saudara teman-temannya yang waktu di SMU 13 bareng satu kelas ngelamar kerja di situ. Siapa yang wawancara? Dia yang tidak kuliah. Baru dia di situ sadar, alhamdulillah ya Allah, ternyata takdir Allah itu indah. Andai kata saya kuliah mungkin saya masih seperti mereka, nyari kerja, tapi saya sudah jadi kepala personalia. Takdir Allah tuh. Jadi Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyimpan anaknya di situ. Hijrah itu sama, itu adalah perintah Allah. Makanya kalau Allah memerintahkan jangan mikir dua kali, Bu. Waktu kurban, jangan mikir, waduh kalau dipakai kurban besok pendidikan anak saya dari mana sekolahnya. Jangan, udah ada duit kurban. Saya kan cuman ustadz, tahu ustadz, Bu? Usaha tara anak deres, kata itu singkatan dari ustadz. Ya kan? Tapi qadarullah dengan izin Allah, dengan berbagai macam, saya bisa nyokolahin anak di luar negeri, saya bisa anak saya lulus S2 semuanya. Kemarin maksa pengen S3, saya bilang kamu nikah dulu, jangan dulu S3. Udah. Hanya sekedar ustadz ya, ngajar TPA gitu kesana kemari gitu. Tapi karena memang kita punya tekad bahwa Allah itu menjadikan segala sesuatunya itu atas keridhaan Allah, jangan bimbang dengan perintah Allah, termasuk Nabi Ibrahim. Lalu yang kedua, memang waktu hijrah pertama itu Nabi Muhammad ditemani oleh sahabat Abu Bakar. Tapi setelah itu para sahabat-sahabat yang lain itu ikut hijrah. Walaupun niatnya macam-macam di situ. Maka lahirlah asbabul wurud dari hadis innamal a'malu binniyat faman kana hijratu ilallahi wa rasulih fa hijratu ilallah wa rasul. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah, maka dia akan mendapatkan ridha Allah. Hijrahnya karena perempuan, dia akan mendapatkan perempuan. Hijrahnya karena harta, dia akan mendapatkan harta. Mungkin banyak orang yang hijrah tapi niatnya lain-lain. Ada orang hijrah jadi orang baik, masuk masjid, masuk musola, ikut pengajian. Tujuannya pengen 2029 kepilih. Masih korban ke sana kemari gitu kan. Tapi tujuannya supaya terpilih. Ada nggak yang begitu? Ada. Jadi motivasi hijrah itu beda-beda di situ. Ada karena memang betul-betul karena Allah. Berat, Bu. Kalau memang kita melihat, membayangkan bagaimana cara Rasulullah dulu hijrah. Coba bayangkan, hari ini ibu sudah di Jakarta, punya perusahaan, punya rumah, punya tempat tinggal yang bagus, disuruh pindah ke Papua. Yang di situ ngorek-ngorek sendiri. Mau nggak kira-kira? Berat. Maka para nabi, kemudian para sahabat, kalau bukan perintah Allah mereka nggak mau. Makanya golongan Ansor itu begitu hebat. Begitu datang orang Mekah ke Madinah, orang-orang Ansor itu begini, yang punya istri lebih dari satu suruh milih. Kan ditinggalin istrinya di Mekah, nggak ngikut. Pilih salah satu istri saya, silahkan kamu nikah. Yang punya kebun bagi dua, ayo kamu satu, saya sebelah. Begitu hebatnya orang-orang Ansor ketika orang-orang muhajir itu datang ke Madinah. Sangat luar biasa. Jadi awalnya memang hanya Abu Bakar yang ikut hijrah. Tapi lama-kelamaan para sahabat-sahabat yang lain satu persatu hijrah mengikuti Rasulullah dengan tujuan yang berbeda-beda. Tujuan yang berbeda-beda. Maka turunlah asbabul wurud hadis tadi itu. Innamal a'malu binniyat. Jadi tergantung kepada niat. Terima kasih. Ada lagi, Bu? Satu aja ya, ini udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erli Jaya. Saya mau bertanya Pak Ustadz,
dari perkembangan Islam sekarang, adakah manfaat atau hikmah dari hijrah? Yang kedua, dan jaminan apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang berhijrah? Terima kasih Pak Ustadz. Yang pertama, adakah manfaat dari hijrah untuk di era hari ini? Kalau kita melihat dari berbagai macam referensi, ayat Quran, Al-Hadis, sangat banyak manfaat. Bahkan menurut saya tadi, hijrah itu sebuah keniscayaan, sebuah keharusan. Bagi kita ini harus mengalami hijrah, Bu. Walaupun tadi hijrahnya mungkin hijrah qalbiyah, ya, bukan hijrah fisik. Dari tidak baik menjadi baik. Mohon maaf, usia saya sudah di atas 50. Kan nggak mungkin usia seperti kita itu akan Allah berikan usia 100 tahun lagi. Ya kan? Paling usia saya mungkin mentok-mentoknya 30 tahun lagi kalau Allah panjangkan umur. Bahkan di Jakarta ini usia itu rata-rata 60 tahun katanya Bu. Karena 58 tahun pensiun, 2 tahun stres. Meninggal. Jadi usia model kita ini harus sudah hijrah. Harus sudah hijrah. Dari mulai perilaku, perbuatan, ibadah, harus sudah mulai hijrah. Itu salah satu pentingnya hijrah qalbiyah. Yang tadinya, mohon maaf nih, kemana-mana kan selfie-an, wah di-upload semua. Sekarang itu udah berkurang kita ini. Ya kan? Karena udah mulai memahami makna hidup itu seperti apa. Yang dulu kita bergebu-gebu tentang duniawi, sekarang sudah condong ke ukhrawi. Makanya ngajinya juga kan belajar bagaimana cara bisa mati yang husnul khotimah. Hafalkan surat Al-Mulk supaya bebas dari siksa kubur, hafal di luar kepala. Baca surat Al-Kahfi 10 pertama, 10 terakhir. Kan itu yang dihafalin oleh kita-kita ini. Karena sudah mulai hijrah. Yang kedua, ayat yang menunjukkan tentang hijrah, pahala apa yang bisa diberikan kepada orang yang berhijrah? Atau ayat 20 tadi. Nah, ini alladzina amanu wa hajaru wajahadu, ya, rasa, oke. Pertama apa Bu? Alladzina amanu wajahadu wahajaru wajahadu, orang yang berhijrah kemudian berjihad dengan harta dan jiwanya fi sabilillah, dalam rangka untuk mendapatkan jalan Allah. Maka pahalanya apa? A'dhamu darajatan indallah. Ya. Dia akan mendapatkan pahala darajat yang besar di sisi Allah. Yang pada akhirnya ulaika humul faizun. Jadi orang yang hijrah di jalan Allah itu dia akan mendapatkan a'dhamu darajatan indallah. Yang pada akhirnya akan mendapatkan faizun. Yang ujungnya tadi apa? Surga. Maka kita harus berhijrah Bu, minimal hijrah qalbiyah hari ini. Ya, terima kasih. Sebelum ditutup dengan doa, saya sampaikan pengumuman untuk ibu-ibu, khususnya untuk pengurus. Nanti jangan pulang dulu, ada yang ingin dibahas mengenai persiapan kita untuk menyambut tahun baru hijrah. Jadi untuk ibu-ibu jangan pulang dulu ya, untuk khususnya untuk pengurus ini Masjid Taklim Akadugam. Selanjutnya mohon ditutup dengan doa Pak Ustaz. Mari kita sama-sama berdoa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmin amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan yuafi wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa atimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadril miqdaril azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim.